Hallelujah, hallelujah, and hallelujah again. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We want to welcome you for the online broadcast of the FIC Church service. FIC சபையின் சார்பாக நேரலைக்கு நேராய் உங்களை வரவேற்கிறோம். We have an awesome God. அருமையான தேவன் நமக்கு உண்டு. And we are here to celebrate His holy name. அந்த வல்லமையான நாமத்தை கொண்டாட நாம் வந்திருக்கிறோம். We have great worship coming up. இங்கே அருமையான ஆராதனை இருக்கிறது. And we have a powerful word as well. வல்லமையான வார்த்தையும் உண்டு. So take part, join us and have a great time today. இங்கே இதிலே பங்கெடுத்து இந்த சந்தோஷமான நாளிலே களி கூறுங்க. God bless you abundantly. கர்த்தர் உங்களை அளவுக்கு அதிகமாய் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். Good morning, church. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Even as all of us got up this morning, we have the breath in our nostrils. So many of them are dying, but we are here to praise the Lord. We are not in lack. We are not in want, because our God is a God who exceeds our expectations. He does exceedingly abundantly, and whether you know it or not, we are already walking in the victory that He has purchased for us. So let us glorify, let us celebrate, let us give Him all the praise and honor that He deserves this morning. Amen. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. 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 For He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. Celebrate the victory of the Lord. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. கொண்டாடுவோம், கொண்டாடுவோம், கர்த்தரின் ஜெயம் கொண்டாடுவோம். 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 கர்த்தர் பெரும் காரியம் செய்திட்டார், வல்ல பெரும் காரியம் செய்திட்டார், நல்ல பெரும் காரியம் செய்திட்டார். கர்த்தரின் ஜெயம் கொண்டாடுவோம். கொண்டாடுவோம், கொண்டாடுவோம், கர்த்தரின் ஜெயம் கொண்டாடுவோம். கொண்டாடுவோம், கொண்டாடுவோம், கர்த்தரின் ஜெயம் கொண்டாடுவோம். Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. 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 Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most
He is my everything. He is my all. He is my everything, both great and small. He makes my life complete, makes everything new. He is my everything. He is my all. Elam en Yeshuay, Elam Yireh, Siridum Beritayinam, Elam Yireh, Pudidayen Jiriam, Matrugin Dream, Elam en Yeshuay, Elam Yireh. You are my everything. You are my all. You are my everything, both great and small. You make my life complete, make everything new. You are my everything. You are my all. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It washes white as snow. There is power in the blood of Jesus. Power in the blood of Jesus. There's power in the blood of Jesus. It washes white as snow. There is healing in the blood of Jesus. Healing in the blood of Jesus. There's healing in the blood of Jesus. It washes white as snow. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It washes white as snow. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so
to me. Yesu nallover, Yesu nallover, Yesu nallover, nallover எனக்கு. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. நீரே உயர்ந்தவர் இப்பூமியிலே. தேவர்களில் நீரே உயர்ந்தவர்.
We exalt thee. We exalt thee. Oh Lord. Good morning, everybody. இந்த காலை வணக்கம் செலுத்துகிறோம். We welcome you all to the FIC online service. இந்த FIC ஆன்லைன் சர்வீஸ்க்கு உங்களை அன்போடு It's வரவேற்கிறேன். so good to be back with each and every one of you once again. மீண்டுமாக உங்களை யாவரையும் சந்திப்பது நலமாக And as I usually start, I want to start by saying God is good all the time, and all the time God is good. எப்பொழுதுமே நான் ஆரம்பிக்கும் பொழுது கர்த்தர் நல்லவர், எப்பொழுதுமே நல்லவர் என்பதை நான் சொல்லிதான் Amen. ஆரம்பிக்கிறேன். ஆமென். Amen. ஆமென். Hallelujah. At the beginning of the year, இந்த வருடத்தின் துவக்கத்துல as I was leading worship in the English service, ஆங்கில சபையில நான் ஆராதனை நடத்தி the கொண்டிருந்தேன். Lord put a word into my heart. என்னுடைய இருதயத்துக்குள்ளாக தேவன் ஒரு வார்த்தையை He told வைத்தார். me that we are more than conquerors in Him. நாம் முற்றிலும் வெற்றி சிறக்கிறவர்களாக அவருக்குள்ளாக இருக்கிறோம். And this is something that has not left my heart ever since. இது அது என்னுடைய இருதயத்தை விட்டு இதுவரைக்கும் அது விலகாமல் And I இருக்கிறது. think this word is very apt for you and I at this particular time. இந்த வார்த்தை இந்த குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு ஏற்ற வார்த்தையாக இருக்கிறது. That we are more than conquerors in Christ. நாம் முற்றிலும் வெற்றி சிறக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக. Now what does it mean by saying we are more than conquerors? நாம் முற்றிலும் வெற்றி சிறக்கிறவர்கள் என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தமாக இருக்கிறது? When you say you are more than a conqueror in Christ, நீங்க கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக முற்றிலும் வெற்றி சிறக்கிறவர்கள் என்று சொன்னால் you win a battle or you overcome a situation even before it comes your way. உங்க வழியில ஒரு பிரச்சனையோ இல்ல ஒரு சூழ்நிலையோ வருவதற்கு முன்பாகவே அதை நீங்க வெற்றி சிறந்திருக்கிறீர்கள். You live a life not being afraid of what is going to be happening to you. உங்களுக்கு என்ன நடக்க போகிறது என்று குறித்து நீங்க பயப்படாமல் இருக்கிற ஒரு விஷயமாக You don't live a life of constant fear. நீங்க ஒரு பயந்து கொண்டே இருக்கிற ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்வதல்ல. That's a life of a conqueror. அதுதான் ஒரு வெற்றி சிறக்கிறவனுடைய வாழ்க்கையாக இருக்கிறது. I would like to go into the word of God and read from Romans chapter 8 verse 35 to 39 onwards. தேவனுடைய வார்த்தை ரோமர் 8:36 லிருந்து 39 நாம் படிக்கும்படியாக I would like to ask Lizzie to read this in Tamil for us. நமக்காக லிசி அவர்கள் தமிழில் படிக்கட்டும். கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு நம்மை பிரிப்பவன் யார்? உபத்திரவமோ, வியாகுலமோ, துன்பமோ, பசியோ, நிர்வாணமோ, நாசமோசமோ, பட்டயமோ, இவைகள் எல்லாவற்றிலேயும் நாம் நம்மில் அன்பு கூறுவராலே முற்றிலும் ஜெயம் கொள்ளுகிறவராய் இருக்கிறோமே. Amen. மரணமானாலும் ஜீவனானாலும் தேவ தூதர்களானாலும் அதிகாரங்களானாலும் வல்லமைகளானாலும் நிகழ்காரியங்களானாலும் வரும் காரியங்களானாலும் உயர்வானாலும் தாழ்வானாலும் வேறெந்த சிருஷ்டியானாலும் நம்முடைய கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவில் உள்ள தேவனுடைய அன்பை விட்டு நம்மை பிரிக்க மாட்டாதென்று நிச்சயித்திருக்கிறேன். Amen. ஆமென். Verse 35 in English says, தமிழில் 36ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. who can separate us from the love of Christ? கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு நம்மை பிரிப்பவன் யார்? Shall trouble? உபத்திரவமோ, Shall hardship? வியாகுலமோ, Shall persecution? துன்பமோ, Shall famine? பசியோ, Shall nakedness? நிர்வாணமோ, Shall danger? நாசமோசமோ, Shall sword? Can பட்டயமோ, any of these separate you from the love of Christ? ஏதாவது ஒன்று உங்களை கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு பிரிக்க I would இயலுமா? like to translate this verse to the present day scenario. இப்போ இருக்கிற காலத்திற்கு இந்த வார்த்தையை நான் ஒத்து I would காண்பிக்கிறேன். like to ask you, can a coronavirus, இந்த கொரோனா வைரஸ் can a delay in your life, உங்க வாழ்க்கையில இருக்கிற தாமதம், can a layoff that is happening in you, இல்ல உங்களுக்குள்ளாக காணப்படுகிற can a இந்த sickness that is happening in your இல்ல family, வியாதி உங்க குடும்பத்தில் இருக்கிற அது can a pandemic that is there in the nation, இல்ல இந்த உலகத்தில் காணப்படுகிற வியாதியோ, can any of these separate you from the love of Christ? இதில் ஏதாவது ஒன்று கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு உங்களை பிரிக்க இயலுமோ? The word of God goes on to say தேவனுடைய வார்த்தை இப்படியாக in verse சொல்லுகிறது. 37, 37ல now in all these things, or in the middle of all these things, இந்த எல்லா விஷயங்களுக்கு ஊடாக நடுவுலாக you are more than a conqueror in Christ. நீங்க முற்றிலும் வெற்றி சிறக்கிறவர்களாக இருக்கிறீர்கள். Amen. ஆமென். It's a good time to say amen like the pastor says. பாஸ்டர் சொல்வது போல இந்த நேரத்தில் நீங்க ஆமென் சொல்ல வேண்டும். No matter what you're going through, நீங்க எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையை கடந்து it could be a cut-in salary that you are taking. இல்ல நீங்க உங்களுக்கு கிடைக்கிற சம்பளத்தில் பாதியாக I இருக்கிறது. know several of my friends who are taking a cut in their salaries. அநேக என்னுடைய நண்பர்கள் அவங்களுடைய சம்பளத்தில் பாதியாக தருகிறார்கள். I know several of my friends whose relatives and friends who are sick.
எனக்கு தெரிந்த अनेक நண்பர்கள் அவங்களுடைய குடும்பத்தினர்கள் எல்லாம் வியாதியாக I want to இருக்கிறார்கள். encourage you this morning இந்த காலை வேளையில் உங்களிடம் நான் சொல்ல that through this விரும்புகிறேன். all இந்த இதுக்கு you எல்லாவற்றுக்கும் are ஊடாக more than a conqueror in Christ. நீங்க முற்றிலும் வெற்றி சிறக்கிறவர்களாக இருக்கிறீர்கள் But the கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக. problem is ஆனால் இங்க என்ன பிரச்சனை when we என்றால் go through these situations, இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் நீங்கள் செல்லும் பொழுது most of us, including me, say, "Why me, Lord?" எல்லாரும் என்னையும் சேர்த்து நான் சொல்கிறேன், ஏன் ஆண்டவரே இது? Do you really love me, Lord? என்னை உண்மையாக நீங்க நேசிக்கிறீர்களா? Why is this thing happening to me? எனக்கு எதற்கு இது நடக்கிறது? I can tell you one thing: நான் ஒன்று சொல்ல the இயலும். devil hates you. பிசாசுக்கு உங்களை The பிடிக்காது. devil wants to steal, kill, and destroy. இந்த பிசாசு கொல்லவும் அழிக்கவும் உங்களை But the word of God வருகிறார். tells us in the book of Jeremiah, ஆனா எரேமியாவில் வேதம் சொல்கிறது, in Jeremiah chapter 29, verse 11. எரேமியா 29:11. Can we read this, please? இதை படிக்கலாமா? நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கும் முடிவை உங்களுக்கு கொடுக்கும்படிக்கு நான் உங்கள் பேரில் நினைத்திருக்கிற நினைவுகளை அறிவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அவைகள் தீமைக்கல்ல, சமாதானத்துக்கு ஏதுவான நினைவுகளே. The word of God says that the thoughts that he thinks towards you are always thoughts of good. உங்களை நோக்கி அவர் யோசிக்கிற யோசனை எப்பொழுதுமே அது நன்மைக்கு ஏதுவான He doesn't think evil for you. அவர் உங்களுக்கு தப்பிதமாக யோசிக்க He மாட்டார். wants to think good for you, to give you a hope and a future. உங்களுக்கு ஒரு நன்மையான விஷயங்களை யோசித்து உங்களுக்கு நல்ல எதிர்காலத்தை அவர் That's the வைத்திருக்கிறார். God we serve. அப்படிப்பட்ட தேவனை நாம் இப்பொழுது Why would you ask yourself, why is this happening to me, Lord? ஏன் நீங்க கேட்கிறீங்க, தேவனே ஏன் எனக்கு இப்படி ஆகிறது The என்று? word of God has never told you that you're going to have a smooth journey in life. தேவனுடைய வார்த்தை உங்களுடைய வாழ்க்கை சுமூகமாக இருக்கும் என்று All சொல்லவில்லை. of us know Psalm 23. எல்லோருக்கும் சங்கீதம் 23 What do we தெரியும். do? What do we say? Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கின் ஊடாக நடந்தாலோ I will fear no evil, for thou art with me. நான் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன், தேவரீர் என்னோடு கூட So when இருக்கிறீர். you go through these paths, நீங்க இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் ஊடாக you செல்லும் can be பொழுது rest assured that the Lord is with you. நீங்க சொல்ல முடியும், தேவன் உங்களோடு கூட The இருக்கிறார். good news is that you're passing through these paths, நீங்க நற்செய்தி என்னன்னா, நீங்க இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை ஊடாக and there's நடப்பதா always a light at the end of the tunnel. அந்த சூழ்நிலைக்கு முடிவுல ஒரு வெளிச்சம் There is இருக்கிறது. always a rainbow at the end of the storm. ஒரு புயற்காற்றுக்கு பிறகாக ஒரு வானவில் இருக்கிறது. There's always a calm after a storm. ஒரு புயற்காற்றுக்கு அப்புறமாக ஒரு அமைதல் When இருக்கிறது. you go through this fire, இப்படிப்பட்ட ஒரு நெருப்பு and when you come out of it, அந்த அக்கினியிலிருந்து வெளியே your வரும்போது clothes will not smell of smoke. உங்களுடைய ஆடையில அந்த நெருப்பின் வாசனை கூட And when வராது. you go through this trial, இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் நீங்க செல்லும் பொழுது you can say, I'm more than a conqueror, because you are stronger at that point of life. நீங்க சொல்ல இயலோ, முற்றிலும் நான் வெற்றி சிறக்கிறவன் என்று சொல்ல இயலாது. In Isaiah, ஏசாயா we read in Isaiah chapter 43 43 that when you pass through the water, sister, can you read it in Tamil, please? நீ தண்ணீர்களை கடக்கும்போது நான் உன்னோடு இருப்பேன். நீ ஆறுகளை கடக்கும்போது அவைகள் உன்மேல் புரளுவதில்லை. நீ அக்கினியில் நடக்கும்போது வேகாதிருப்பாய். அக்கினி ஜுவாலை உன் பேரில் பற்றாது. The Lord says that you will go through the fire, you will go through the waters. வேதம் சொல்கிறது, நீங்க அக்கினியின் ஊடாக நடப்பீர்கள், நீங்கள் வெள்ளங்கள் நடுவுல ஊடாக நடப்பீர்கள். Even when you go through the waters, I'm there with you. நீங்க தண்ணீரின் ஊடாக போகும் பொழுது அவர் உங்களோடு கூட Even when you go through the waters, they will not overflow you. அந்த தண்ணீரின் ஊடாக போகும்போது அது உங்களை மேற்கொள்ளாது என்று When you சொல்லப்படுகிறது. walk through the fire, you will not be burned. நீங்க அக்கினியின் ஊடாக செல்லும் பொழுது அது உங்களை பட்சித்து போடாது. That's the God that you and I serve. அப்படிப்பட்ட தேவனை தான் நீங்களும் நானும் You சேவிக்கிறோம். have already won the circumstances that is coming your way. உங்க வழியில் வருகிற எல்லா பிரச்சனைகளையும் ஏற்கனவே நீங்க That's when you say, I am more than a conqueror. அதனால தான் நீங்க சொல்கிறீங்க, நான் முற்றிலும் வெற்றி சிறந்தவன் என்று. You need to be always confident of one thing. ஒரு விஷயத்தை குறித்து எப்பொழுதுமே ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டாக You know, in இருக்கணும். English we say that my God has my back. ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்பட்ட போல என்னுடைய தேவன் என்னோடு கூட எப்பொழுதும் He's இருக்கிறார். always got my back. என்னுடைய பின்பாக அவர் பிடித்துக் கொண்டு You think இருக்கிறார். about it with me. என்னோடு இணைந்து யோசிங்க. Most of you watching this video this morning are parents. அநேகர் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் பெற்றோர்களாக And you இருக்கிறீர்கள். have children. உங்களுக்கு பிள்ளைகள் When இருக்கிறார்கள். your child goes through some kind of a problem or a difficulty, உங்க பிள்ளை ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையோ இல்ல ஏதோ கடினமான பாதையில் you செல்லும் will பொழுது do everything possible to make life possible and confident and good for him. அவங்களுக்கு நன்மையாக அந்த வாழ்க்கை
வாழ்க்கை இருக்கும்படியாக ஒரு உற்சாகத்தோடு இருக்கும்படியாக நீங்க அவங்களோடு கூட You நிற்பீர்கள். will get him out of trouble. அவர்கள் பிரச்சனையிலிருந்து வெளியே கொண்டு You will வருவீர்கள். make sure life is comfortable for him. அவர்கள் வாழ்க்கை சுமூகமாக இருக்கும்படியாக பார்த்துக் The word கொள்வீர்கள். of God in the book of Matthew says, you who are evil wants to do good things for your children. மத்தேயுல சொல்லப்பட்டது போல நீங்க ஒரு தவறான ஒரு பெற்றோர்களாக இருக்கும்போது உங்க பிள்ளைகளுக்கு தவறானதை கொடுக்காதது போல நன்மையை கொடுக்கிறது போல The Lord who is in heaven, how much more he will do good things for you. பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவன் எவ்வளவு அதிகமாக உங்களுக்கு நன்மையை கொடுப்பார் என்பது அதிக நிச்சயம். He is a God who takes care of you more than your father or your mother. உங்களுடைய தகப்பனும் உங்க தாயும் உங்களை பார்த்துக் கொள்வதற்கு மேலாக He saw you before the foundations of the world. அவர் இந்த உலகம் துவங்குவதற்கு முன்பாகவே இருக்கிற He தேவன். saw you in your mother's womb. உங்களுடைய தாயின் கருவில் He உருவாவதற்கு knows your முன்பாக name. உங்களுடைய நாமத்தை அவர் He அறிந்திருக்கிறார். will never leave you nor forsake you. அவர் உங்களை கைவிடுவதும் இல்லை, உங்களை விட்டு The விலகுவதும் people இல்லை. of the world may be with you, may not leave you, but they will definitely forsake you. But we have a God in heaven who will never leave you nor forsake you. ஒருவேளை உங்க இந்த உலகத்துல இருக்கிறவங்க ஒரு நாள் கொஞ்ச நாள் கைவிடாமல் இருக்கலாம், ஆனா இந்த தேவன் நான் உண்மையாக சொல்கிறேன் ஒரு நாள் உங்களை விட்டு விலகவே மாட்டார். Amen. Hallelujah. I Amen. want to give you one secret to being more than a conqueror in Christ. முற்றிலுமாக வெற்றி சிறக்கிறவனாக கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக இருப்பதற்கு ஒரு ரகசியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். A conqueror always moves. ஒரு வெற்றி சிறக்கிறவன் எப்பொழுதுமே முன்னேறி He செல்வான். doesn't stand still. அவர் அப்படியே நிற்க மாட்டாங்க. That's why it says when you walk through the valley of the shadow of death. அதனால தான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நீங்க நடந்து That's போகும்போது why it says when you go through the furnace. நீங்க கடந்து அந்த அக்கினியின் ஜுவாலையில That's why போகும்போது it says when you go through the waters. நீங்க தண்ணீரின் ஊடாக போகும்போது So a conqueror always moves. வெற்றி சிறக்கிறவன் எப்பொழுதுமே நகர்ந்து சென்று You think கொண்டிருப்பான். about it with me. என்னோட இணைந்து யோசிங்க. The walls of Jericho will never have fallen if Joshua did not move and walk around it. எரிகோ மதில்கள் கீழே விழாமல் போயிருக்கும், யோசுவா அதை சுற்றி வராமல் இருந்திருந்தார். The Red Sea would never have parted if Moses and the people of Israel did not set foot into it. அந்த சிவந்த சமுத்திரம் இரண்டாக பிளக்காமல் போயிருக்கும், மோசேவும் அந்த ஜனங்களும் நடந்து செல்லாமல் The children of இருந்திருந்தார். Israel would never have got deliverance as Esther did not leave a comfort zone and stood in the gap and fasted for the people. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அந்த கட்டிலிருந்து விடுவிக்கப்படாமல் இருந்திருக்கலாம். எஸ்தர் ஒருவேளை அவங்களுடைய சுமூகமான வாழ்க்கையிலிருந்து வெளியே வராமல் இருந்திருந்தார். Ruth would have never met Boaz if she did not leave her home and go to the field to clean in Boaz's field. ரூத் அவங்க வீட்டை விட்டு வெளியே வந்து அந்த களஞ்சியத்திற்கு போகாமல் இருந்திருந்தாங்கன்னா, வயல்வெளிக்கு போகாமல் இருந்திருந்தாங்க, போவாசை அவங்களை அறிந்திருக்க முடியாது. The Abrahamic covenant would have never been upon Abraham if he did not leave his father's house and go to the land that was promised to him. ஆபிரகாம் அவருடைய தகப்பன் வீட்டை விட்டு வெளியே வராமல் இருந்திருந்தா அவர் வாக்கு பண்ண தேசத்திற்கு போயிருக்க இயலாது. So I want to tell you this morning, இந்த காலைவேளை உங்களுக்கு சொல்ல நான் a விரும்புகிறேன். conqueror always moves. ஒரு வெற்றி சிறக்கிறவன் எப்பொழுது முன்னேறி The போய் Lord கொண்டிருப்பான். moves with those who move. யாரு முன்னேறி போய் கொண்டிருக்கிறார்களோ இல்ல நகர்ந்து போய் கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களோடு கூட தேவன் எப்பொழுதும் இருக்கிறார். If you are standing in a spot and making excuses, நீங்க ஏதோ ஒரு இடத்தில் நின்று சாக்கு போக்குகளை சொல்லிக் you need to கொண்டிருக்கிறீர்களா? wake up and move. நீங்க எழுந்து நின்று நீங்க முன்னேறி செல்ல Think வேண்டும். with me for a moment. ஒரு நிமிஷம் என்னோட இணைந்து யோசிங்க. What if David said, I'm not trained in battle. ஒருவேளை தாவீது இப்படியாக சொல்லியிருந்தானா, I could kill a lion and a bear, but I'm not traveled in the battlefront. நான் யுத்தத்துல பயிற்சிக்கப்படல, நான் ஒருவேளை சிங்கத்தையும் கரடியும் கொண்டிருப்பேன், ஆனா நான் யுத்தத்துல நான் பயிற்சிக்கப்படலன்னு But சொல்லியிருந்தான். he moved with the power of the Holy Spirit. ஆனா பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமையில அவர் நகர்ந்து போய் When there was an கொண்டிருக்கிறார். opportunity that he saw, அவர் ஏதாவது ஒரு தருணத்தை அவர் பார்த்த உடனே, you know, there's a saying that we all read in the marketing techniques. We say, David saw Goliath and said, Goliath is so big that I cannot miss him. அதாவது பெரிதாக இருக்கிறான், அது மார்க்கெட்டிங்ல சொல்லப்படுவது போல கோலியாத் பெரிதாக இருக்கிறான், அதனால அவனை நான் எப்படியும் நான் வீழ்த்தி விடுவேன். But a loser will look at Goliath and say, he is so big, I am definitely going to lose. ஆனால் இழந்து போகிறவன் எப்படி சொல்வானா, கோலியாத் இவ்வளவு பெருசா இருக்கான், அதனால நான் இழந்து போய்டுவேன்னு But சொல்வாங்க. David saw that Goliath was an opportunity to kill, to become the king of Israel. ஆனா தாவீது இவ்வளவு பெரிதான ஒரு மனிதனை அவன் கொல்லுவேன் என்று சொன்னதுனால அவன் ராஜாவாக. You and I have a calling on our life. உங்களுக்கும் எனக்கும் தேவனுடைய அழைப்பு And இருக்கிறது. our calling is to be more than a conqueror. அந்த தேவனுடைய அழைப்பு முற்றிலும் வெற்றி It can be in your சிறக்கிறவனாக office,
அது உங்களுடைய வேலை It can be in your ஸ்தலத்தில் families. இல்ல உங்க குடும்பத்தில் It can இருக்கலாம் be in your community. இல்ல நீங்க இருக்கிற can be in your வாழ்க்கையில் church. இல்ல ஒரு சபையாக It can be இருக்கலாம் among your relatives. உங்களுடைய சொந்தக்காரர்கள் மத்தியில் No இருக்கலாம் matter where you go, எங்க எங்க remember there will be a Red Sea. உங்களுக்கு ஒரு சிவந்த சமுத்திரம் Remember இருக்கும் there will be a mountain. அங்க ஒரு மலை இருக்கும் Remember there will be a wall. நீ ஒரு செவுரு இருக்கும் என்று Remember there will be a Goliath. அங்க ஒரு கோலியாத் இருப்பான் என்றதை But the Lord who called you is faithful. ஆனா இந்த தேவன் நீங்க அவர் எப்பொழுதுமே உங்களோடு கூட He will இருக்கிறார். never leave you nor forsake you. அவர் ஒரு நாளும் உங்களை கைவிட மாட்டார் உங்களை விட்டு விலகி போக I மாட்டார். love this verse from the book of Isaiah. ஏசாயால இருக்கிற இந்த வார்த்தை எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும். It's from chapter 52 verse 12. 52:12வது வசனம். Can you read this for me, sister? படிக்கலாமா? நீங்கள் தீவிரத்து புறப்படுவதில்லை, நீங்கள் ஓடி போகிறவர்கள் போலே ஓடி போவதும் இல்லை. கர்த்தர் உங்கள் முன்னே போவார், இஸ்ரவேலின் தேவன் உங்கள் பிறகே உங்களை காக்கிறவராய் இருப்பார். The last part of verse 12 says, அந்த 12வது வசனத்திற்கு முடிவில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. the Lord will go before you. இந்த தேவன் உங்களுக்கு முன்பாக கடந்து The செல்வார். God of Israel is your real God. இந்த இஸ்ரவேலின் தேவன் உங்களுடைய உண்மையான தேவனாக What இருப்பார். more do you have to fear? வேற எதற்காக நீங்க பயப்பட வேண்டும்? What more do you have to fear? வேற எதற்கு நீங்க பயப்படணும்? He who called you is faithful. உங்களை அழைத்தவர் அவர் In the உண்மையுள்ளவர். middle of all the problems, எல்லா பிரச்சனைக்கு நடுவுல in the middle of a layoff, நீங்க இருக்கிற இந்த வேலை இல்லாத in the நேரத்துல middle of a pandemic, இந்த இருக்கிற இந்த வியாதியின் சூழ்நிலை God has called you and me to be more than conquerors. இந்த தேவன் உங்களையும் என்னையும் முற்றிலும் வெற்றி சிறக்கிறவனாக You know, in the same அழைத்திருக்கிறார். book of Romans, அது ரோமர் புத்தகத்துல நான் சொல்லுகிறேன் in chapter 8 verse 31, I think. 8:31 என்று Sister, can you நினைக்கிறேன். just read that for me, please? இவைகளை குறித்து நாம் என்ன சொல்லுவோம்? தேவன் நம்முடைய பட்சத்தில் இருந்தால் நமக்கு விரோதமாய் இருப்பவன் யார்? If God be for us, who can be against us? தேவன் நம்முடைய பட்சத்தில் இருந்தால் நமக்கு விரோதமாய் இருப்பவன் யார்? If God be for us, who can be against us? தேவன் நம்முடைய பட்சத்தில் இருப்பாரானால் நமக்கு விரோதமாய் 1,000 shall fall at my side, என்னுடைய வலது பரிசத்தில் 10,000 at my right hand, என்னுடைய இடது புறத்தில் 10,000 பேரும் but it cannot come near me. விழுந்தாலும் அது என்னை நெருங்காது. Because if God is for me, who can be against me? ஏன்னா இந்த தேவன் என்னோடு கூட இருக்கும் பொழுது யார் எனக்கு The எதிராக Lion of இருப்பார்கள்? Judah is in you and me. யூத ராஜசிங்கம் உங்களுக்குள்ளாகவும் எனக்குள்ளாகவும் So இருக்கிறார். I want to encourage you this morning. இந்த காலைவேளை உங்களிடம் நான் You may be going through some fire. நீங்க ஒருவேளை ஒரு அக்கினியூடாக You may be போயிருக்கலாம். going through some storm. இல்ல ஒரு புயற்காற்று ஊடாக போயிருக்கலாம். But the Lord who held your hand will never let go. ஆனா இந்த தேவன் உங்க கரத்தை பிடித்திருக்கிறார், அவர் எப்பொழுதும் விட்டு விலகுவதில்லை. Because you are more than a conqueror. ஏனா நீங்க முற்றிலும் வெற்றி சிறக்கிறவராக Do you இருக்கிறீர்கள். remember the good old Sunday school song? சண்டே ஸ்கூல்ல ஒரு பாடல் பாடுகிறது. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. படகில் இயேசு இருப்பாரானால் புயற்காற்றை பார்த்து நான் சிரிப்பேன். The God of Abraham, Isaac and Jacob is with you. ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபினுடைய தேவன் உங்களோடு கூட He has இருக்கிறார். given you the privilege to call him Abba Father. அப்பா பிதாவே என்று அழைக்கத்தக்கதான புத்திர சுவிகாரம். He's adopted you into his family. அவர் அவருடைய குடும்பத்திற்குள்ளாக உங்களை எடுத்துக்கொண்டு Can we all just raise to our feet this morning? இந்த காலைவேளை நம்ம எழுந்து நிற்கலாமா? And as we sing this song in Tamil, இந்த பாடலை நாம் தமிழில் நாம் பாடும் பொழுது let's just worship him with all that we have. நமக்கு இருக்கிற முற்றிலுமாக வைத்து அவரை ஆராதிக்க The செய்வோம். song says, இந்த பாடல் இப்படியாக சொல்கிறது. he loves you more than a father, more than a mother. ஒரு தாயை காட்டிலும் அதிகமாக நேசிக்கிறார், ஒரு தகப்பனை காட்டிலும் He அதிகமாக carries you on நேசிக்கிறார். your shoulders. அவர் தோளின் மேல உங்களை சுமக்கிறார். And when troubles come your way as big as a mountain, he will melt it like dew. உங்க பட்சமாக மலையை போல துன்பங்கள் வந்தாலும் அதை பனி போல அவர் உருக We செய்கிறார். serve an amazing God. நாம் அற்புதமான தேவனை ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். Hallelujah. Amen. தாய் போல தேற்றி, தந்தை போல ஆற்றி, தோள் மீது சுமந்திடும் என் இயேசையா. தாய் போல தேற்றி, தந்தை போல ஆற்றி, தோள் மீது சுமந்திடும் என் இயேசையா. உம்
கொண்ட என் இயேசையா, உம்மை போல புரிந்து கொள்ள யாரும் இல்லையே, உம்மை போல அரவணைக்க யாரும் இல்லையே, உம்மை போல புரிந்து கொள்ள யாரும் இல்லையே, உம்மை போல அரவணைக்க யாரும் இல்லையே, நீ போதும் என் வாழ்விலே, இயேசையா நீ போதும் என் வாழ்விலே, நீ போதும் என் வாழ்விலே, இயேசையா நீ போதும். As you're worshiping the Lord in your own houses this morning, உங்க வீட்டுக்குள்ளாக தேவனை ஆராதித்துக் can you just lift கொண்டிருக்கும் up your holy hands? அவர் உங்களுடைய கரத்தை உயர்த்திக் கொள்ளுங்க. Can you just say, God, you are more than enough for me. ஆண்டவரே எங்களுக்காக நீ நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறீர் என்று சொல்லுங்க. நீர் போதும் என் வாழ்விலே அப்பா. நீ போதும் என் வாழ்விலே என்று சொல்லுங்க. நீ போதும் என் வாழ்விலே, நீர் போதும், நீர் போதும் என் வாழ்விலே, இயேசையா நீர் போதும் என் வாழ்விலே. Just sing it out and say, God, you're more than enough for me. ஆண்டவரே நீங்க எனக்கு போதும் என்று சொல்லுங்க. You're more than enough for me, Jesus. நீங்க எனக்கு போதும்னு சொல்லுங்க. You're the Alpha, you're the Omega. நீங்களே ஆல்பாவும் ஒமேகாவுமாக இருக்கிறீர். You are the same yesterday, today, and forever, Lord. நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத தேவன் ஆண்டவரே. You go before me, and the God of Israel is my real God. ஓ, நீ எனக்கு முன்பாக சென்று கொண்டிருக்கிறீர். இஸ்ரவேலின் தேவன் எனக்கு பின்பாகவும் இருக்கிறீர். I am more than a conqueror in you. ஓ, உமக்குள்ளாக நான் முற்றிலும் வெற்றி சிறக்கிறவனாக இருக்கிறேன். Nothing can separate me from the love of Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பிலிருந்து என்னை பிரிக்க ஒன்றும் இயலாது. இயேசையா, நீர் போதும் என் வாழ்விலே, நீ போதும் என் வாழ்விலே. இயேசையா, நீ போதும் என் வாழ்விலே. நீ போதும் என் வாழ்விலே. இயேசையா, நீ போதும் என் வாழ்விலே. Father, we come to your throne room in the name of your Son, Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே உம்முடைய கிருபையின் சிங்காசனத்துக்கு நேராக வருகிறோம். We thank you for your presence this morning. இந்த காலையிலே உங்க பிரசன்னத்திற்காக நன்றி We ஆண்டவரே. thank you because you are here in our midst. எங்களுடைய சமூகத்தில் நீர் இருக்கிறீர் அதற்காக. Christ is the head of our family. எங்களுடைய குடும்பத்தின் தலைவர் கிறிஸ்துவாக You are a இருக்கிறீர். silent listener to every one of our conversations. எங்களுடைய எல்லா பேச்சுகளையும் நீர் கேட்கிறவராக இருக்கிறீர். And we want to resurrender our lives to you this morning. இந்த காலையிலே மீண்டுமாக எங்கள் வாழ்க்கையை உங்க சமூகத்தில் Forgive us if we have demeaned ourselves, Lord. ஆண்டவரே எங்களை ஆண்டவரே தவறாக நாங்கள் செலுத்திக் கொண்டிருந்தோம் என்றால் எங்களை மன்னித்துக் கொள்ளுங்க. We are more than conquerors in you. உங்களுக்குள்ளாக நாங்கள் முற்றிலும் வெற்றி We சிறக்கிறோம். believe that you are always with us. நீங்க எங்களோடு கூட எப்பொழுதும் இருப்பீர்களாக. You never leave us nor forsake us. எங்களை விடுவதும் இல்லை, எங்களை விட்டு விலகுவதும் இல்லை ஆண்டவரே. You who called us is faithful, Lord Jesus. எங்களை அழைத்தவர் நீர் உண்மை உள்ளவர். We just want to take this opportunity to say we love you, Lord. இந்த நேரத்தில் நாங்கள் சொல்லுகிறோம் ஆண்டவரே உம்மை நேசிக்கிறோம் அப்பா. We thank you, Jesus. இயேசுவே உம்மை நேசிக்கிறோம். We thank you because you go before us. உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்களுக்கு முன்பாக நீங்க You போகிறீங்க. make all crooked paths straight for us. எங்களுக்காக எல்லா கோணலான பாதைகளை From செவ்வையாக்குகிறீர். deep down in our hearts, we lift up our voices and say, thank you, Jesus. எங்களுடைய உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நாங்கள் சொல்கிறோம் உமக்கு நன்றி. Thank you, Jesus. இயேசுவே உமக்கு நன்றி. In Jesus' name we pray. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. Amen, amen, and amen. ஆமென். Bless the Lord, O my என் soul, ஆத்துமாவே கர்த்தரை and all that ஸ்தோத்திரி. is within me. என் முழு உள்ளமே Bless His அவருடைய holy பரிசுத்த நாமத்தை name. ஸ்தோத்திரி. Bless the Lord, O என் my ஆத்துமாவே soul, கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. and forget அவர் not செய்த all சகல His உபகாரங்களை benefits. மறவாதே. ஆமென். Can we say this together? எல்லோரும் இணைந்து சொல்லுவோமா? I am blessed and I shall be a blessing. நான் ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறேன், நான் பிறருக்கும் ஆசீர்வாதமாக இருப்பேன். I am blessed and I shall be a blessing. நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன், பிறருக்கும் ஆசீர்வாதமாக இருப்பேன். God bless you. Have a beautiful week ahead of you. தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. இந்த வாரம் முழுவதும் ஆசீர்வாதமாக And may the இருக்கட்டும். presence of God always be with you. தேவனுடைய பிரசன்னம் எப்பொழுதும் உங்களோடு கூட இருப்பதாக. Remember that you are more than a conqueror in Christ. எப்பொழுதுமே நீங்க உணர்ந்து கொண்டிருங்க, நீங்க முற்றிலும் வெற்றி சிறக்கிறவர்களாக Amen இருக்கிறீர்கள். and amen. ஆமென்.